नमस्कार आपण मानक स्वागत करुच्ची आमर ये कार्यक्रम आनंदमय जीवन। आनंदमय जीवन समस्त लक्ष्य किंतु ये गोटे को हासिल करने पाइबापी विभिन्न लोक माने विभिन्न पथ देकर जाइथांती किंतु पथ छेना अलग थाए लक्ष्य गोटे जितेबाला अतिक्रांत करी पथ से माने आनंद हो पारते नहीं आनंदमय जीवन पाई पारते नहीं तापर से माने अनुताप करती मु भूल बाटे आसीगली कि तेणु ये दरकार शिखा क्या शिखा अन्य मान पाखर शिखा जो मैंने प्रकृत में से भाव में संग्राम कर विभिन्न प्रकार पथ दे आनंदमय जीवन टे यापन कर आम ये आनंदमय जीवन कार्यक्रम विभिन्न लोक मानकर आनंदमय जीवन रहस्य आम आपण पाखे परिवेषण करुचु काले से आपण हृदय को छुईब आप कन्भिन्स हे एवं से भली निजर जीवन को भी सही बाटर नहीं जीवे से तो आमर उद्देश्य ना गोटे कथा आनंद रे रहिबा। आसंतु आज से भली जने व्यक्ति तांका नाम होची अक्षय कुमार स्वाई रहउचंदी भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर रे तांका परिवार सहित बापा मां को भी नहीं से रहउचंती तांकर बयस 52 वर्ष 52। आसंतु सुनिबा तांकरी मुहरे तांको आनंदमय जीवन रहस्य। मु श्री अक्षय कुमार स्वाई बयस 52 वर्ष मोर जन्म जाजपुर जिलार ऋषिपुर ग्राम रे वर्तमान मु चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर रे मोर बापा माँ एवं मोर पिलामान सहित रहुछि। बापा को 83 वर्ष माँ को 78 वर्ष से मो पाखरे रोचंती प्रत्येक दिन मु ताऊ देखुची मो मन भितर जो आनंद मो बाप मांकर आनंद रे मु ही आनंदित। मोर ए यौथ परिवार भितर आमे भाई भौणी मिसी 6 जन 3 पुओ 3 झियो पुओ मान भितर मु सबुठु बड़। मोर बापा होचंदी 4 भाई से 4 भाई मध्यरु बड़ बापा अविवाहित थिले से अति आपणार करी आम मान को से तांकर देह त्याग कले केबे भाभी नाहंती तांकर केही नाहंती बोली एभली भाव रे स्नेह ममतारे से बुढ़ी हेई रहिथिले। आमर 3 बापा वर्तमान मो बापा होचंती ज्येष्ठ सान बापा 2 जनकर मध्य अगाध सम्मान बापांक प्रति समस्तंक सहित संपर्क अति निबिड़ आमर भाई भौणी मानक मध्य अति निबिड़ संपर्क। मोर साना बापा मझिया बापा एमानकर पुओ झियो माने मध्य मिसी 9 जन आउ जने 2 जनकर विवाह कार्य बाकी अछि किंतु प्रत्येक कार्य रे समस्ते समस्तंकु लोड़ंती समस्ते एकाठी होंती एवं ये जो एकाठी हबारे ये जो स्नेह श्रद्धा मिलिबारे जो आनंद मिले ताहा भाषा रे प्रकाश करी हबनी। आज गोटे टेलीफोन आसला 2टी टेलीफोन आज मु पाइछि मझिया बापा झीर बाघर आमर मझिया बापा पुओ प्रथमे फोन करुछि भाई आसंतु काली आमे देखिबा को जीवा जोठी आमर बाघर हबो। से मोर एक कथा कहिबार कथा होछि जे मझिया बापा पुओ प्रथम बाघर रे से मते खोजिबार कारण होछि जे परिवार रो मु ज्येष्ठ पुत्र हिसाब रे समस्ते सबु जगार सबु क्षेत्र रे मोर परामर्श ग्रहण करती मते सबु जगार लोड़ती तार कारण होची प्रत्येक सुख दुख को मु बुझी थाए प्रत्येक असुविधा रे मु जाई पहुंची थाए से पहुंचीबारे जो आनंद मिले से मानकर जो आनंद थाए मो पहुंचीबा परे मु ताको अनुभव करे एवं निजे मध्य आनंदित होई थाए। आज सभा सान बापा मध्य टेलीफोन कले तांकर आखिर किसी समस्या अच्छी सी एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल को आसीबे तांकर जो आनंद मो पुओ बड़ भाई को पुओ भुवनेश्वर अच्छी से फोन करदेले आसिक पहुँची जीवे तांको कथाटा मु एठी बुझी दे पारिबी एवं मु तांको संगे संगे उत्तर देली बापा आसंतु मु टिकेट कर देइथिबी पूर्व दिन आमे आखि देखे दवा देखिबा जहा से कहिबे से अनुसार आमे आखिर जत्न करिबा। केते खुशी केते आनंद से पाइले से आसीबे तांकर आउ चिंता भी रहिलानी मंगलवार से आसीबे किंतु मंगलवार पर्यंत तांका मुंडरे कोनोसी टेंशन नथिबो जे मो पुओ अछि बड़ भाई को पुओ अछि मो पुओ से तेणु मु जाई पहुंची मोर सब कथा ही परिबो। तेणु सी जो आनंद पाइले
ସେ ଆନନ୍ଦ ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହିଁ ମୋର ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଏ ବୁଝିବାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଇବ, ସେ ସୁଖ ପାଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବି। ତାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ମୋ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ପରିବାର। ମୋ ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ସେ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବିପଦ ମୋର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା। ମୁଁ 6 ମାସ ଗଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଯୋଗ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲି। 6 ମାସ ଯୋଗ ଶିଖିଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ 10ଟି ଲୋକ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କଲେ। ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ, ତାଠାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ମୁଁ ଆଉ ଆନନ୍ଦ କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଆଶା କରିପାରିବି? ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର କଥା। ସେ ଯାହା କହିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାପା ମା ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୌଥ ପରିବାର, ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ବାପା ବଡ଼, ତାପରେ ମଝିଆ ବାପା, ସାନ ବାପା, ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସେମାନେ 6 ଜଣ ପିଲା, 3 ଭାଇ 3 ଭଉଣୀ। ଇଏ ହେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ଯୌଥ ପରିବାର ଭିତରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସମସ୍ତେ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ଗୋଟିଏ କଥା ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଝିଆ ବାପାଙ୍କର ଝିଅର ବାହାଘର ହେବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଭାଇ ଆପଣ କାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିଯିବା। ଭାବନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଥା କରି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଖୋଜିବା ବଡ଼ କଥା ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁଠି ନିଜେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସହରରେ ବି ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଲଗା, ଆଙ୍କ ଜୀବନ ଅଲଗା। ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଡାହାଣ ହାତ କଥା ବାଁ ହାତ ଜାଣିନି, ବାଁ ହାତ କଥା ଡାହାଣ ହାତ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମଝିଆ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ମୋତେ ଡାକିଲା, ଆପଣ କାଲି ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ମୋତେ ସେ ନିଡ୍ କଲା, ସେତିକିରେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ନମ୍ବର 1, ମୁଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋତେ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାକୁ କିଛି ଦେଇ ପକାଇବେନି, କେହି କାହାକୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଏକା, ଯିବୁ ଏକା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ଭିତର ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ୍, ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏବଂ ଖୋଜିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧନଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ, ଆନ୍ତରିକତାଟା କରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଜଣେ ଯଦି ଖୋଜୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଆପଣାର ଭାବ। କାରଣ ଏଠି ତ କିଛି ଫର୍ମାଲିଟି ନାହିଁ, ଏଠି ତ କିଛି ଦେଖେଇ ହେବାର ନାହିଁ, ଏଠି ତ କିଛି ଅଫିସିଆଲ ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି, ବାପା ମା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ଏତିକି ସରିଗଲା। ଇଭିନ୍ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବେ କି ଆଉ କେଉଁଠି ରହୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ଏତିକିରେ ପରିବାର ହେଇଗଲା, ବାସ୍। ସେତିକିରେ ବି କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଓପିନିଅନ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିଜେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଝିଆ ବାପା, ସାନ ବାପା, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେୟାରିଂ ଅଛି, କେୟାରିଂ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଦେଲେ ସ୍ନେହ ମିଳିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିବ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ଇଜ୍ଜତ ଦେଲେ ଇଜ୍ଜତ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ଦବା ଶିଖିବା ନା, ଦବାକୁ ହେଲେ ତ ତ୍ୟାଗ ଦରକାର। ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ହେଲେ ତ ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଲିଂଟା, ତେଣୁ ସିଏ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବି, ଶାନ୍ତି ଦେବି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବି, ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗୀ ହେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଖ ବସାରେ। ଏଇଟା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂତ୍ର। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ରହିଛି, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଛେ, ପରସ୍ପର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛେ ଏବଂ କେହି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଖାଲି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ କହନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କେତେ ଜାଗାରେ ଯୌଥ ପରିବାର ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ବାପାଙ୍କର 3 ଭାଇ ଅଲଗା, ପାଚେରୀ ପଡ଼ିଛି, 3ଟା ରୋଷେଇ ଘର, କାହାର କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲଗା ହେଲ, ରୋଷେଇ ଅଲଗା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରଖ।
ନିଜେ ପରସ୍ପରକୁ ଖୋଜ ନାଇଁ ଅନେକ ଜାଗା ତ ସେଇ ଭିତରେ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଇଏ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ମୁହଁ ବୁଲେଇ, ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି ରହିବ? ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଯେଉଁଟା ଦେଖିଛେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କୋଠା ବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଇଏ ସବୁ ଅଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ସେମାନେ ବି ଆନନ୍ଦରେ ନାହାନ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି, ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ମଣିଷ ପଣିଆ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ କେତେ ଆଦର କରୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ କେତେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦୁଃଖ କେତେ ଭାବୁଛି, ଅନ୍ୟର ଲୁହରେ କେତେ ମୁଁ ଭାଗି ହେଉଛି, ସେଇଟା ମୋ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ କାଢ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ବା ଇଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲାନି ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା ଦରକାର ମୁଁ କାହାକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ବଢ଼େଇଛି, ମୁଁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି, ଭଲ ପାଉଛି, ସ୍ନେହ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଭଳିଆ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମୋତେ ଦିଅ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କର, ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି, ସେମିତି ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯୌଥ ପରିବାରଟା ରହିବାର ବିରଳ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ କେତେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ମନର କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଛି, ଆପଣ କନଭିନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ ପଥ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ, ଆଗ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବୁଝିପାରି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଟେ ଯାପନ କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆରଥରକୁ। ନମସ୍କାର।